Hello, my dear students. Good morning to all of you. Do you remember me? Yes, I am your Borsha ma'am. From few months, I am taking your online math classes. So let's start our today's lesson. Today, we will learn about the calendar. Our time part has been covered. Time part ta complete hoye geche. There is one last part of our chapter 11, that is calendar. So first we will learn about the calendar. So what is calendar? Calendar is basically a record of all dates and days of 12 month of a year. একটা ইয়ারের প্রত্যেকটা মান্থে যে ডেটস গুলো রয়েছে and the corresponding days of the dates that are all recorded in calendar. সবকিছু রেকর্ডেড থাকে ক্যালেন্ডারের মধ্যে, প্রত্যেকটা মান্থ, কোন মান্থে কতগুলো ডে, প্রত্যেকটা ডের করসপন্ডিং ডেট, সেগুলো সমস্ত রেকর্ডেড থাকে. So a year consists of how many months? 12 months. So except February, other 11 months of a year have 30 or 31 days. কোন কোন মান্থে 30 days আছে? এপ্রিল, জুন, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, এই চারটে মান্থে আছে 30 days. বাকি মান্থস গুলোতে যেমন জানুয়ারি, মার্চ, মে, জুলাই, অগস্ট, অক্টোবর, ডিসেম্বর, বাকি মান্থস গুলোতে আছে 31 days. The number of days in February depends on the type of year. Normally February তে দু ধরনের ডে থাকে, 28 or 29. এই যে কোন দিন কোন ইয়ারে 28 হবে and which year it will be 29, that depends on the type of year. How many type of year? Two types, normal or ordinary year and the leap year. Okay, first আমরা দেখি what is leap year. The year is divisible by 4 is called leap year. যে যে ইয়ার গুলো 4 দিয়ে exactly divisible হয় সেই সমস্ত ইয়ার গুলো হয় leap year. Leap year comes after every 4 years. 4 বছর পর পর leap year টা আসে. In that year, February has 29 days and there are total 366 days. ইয়ারে নরমালি আমরা জানি 365 days, কিন্তু লিপ ইয়ারে কি হয়, ফেব্রুয়ারিতে একটা ডে বেশি অ্যাড হয় এবং যেহেতু ফেব্রুয়ারিতে একটা ডে বেশি অ্যাড হচ্ছে, ইয়ারটাতেও একটা ডে বেশি অ্যাড হবে. সো দ্য ইয়ার বিকামস 366 days. Clear? So look at the some example of leap year. 1992, 1996, 2000, 2004, 2008. Also this year, that means 2020, this year is also a leap year. তাহলে leap year কি হচ্ছে, যে যে ইয়ার গুলোকে আমরা 4 দিয়ে কমপ্লিটলি ডিভাইড করতে পারছি সেই সমস্ত ইয়ার গুলোকে we are called leap year. In leap year, February has 29 days and the total year has 366 days. কোন কোন ইয়ার গুলো লিপ ইয়ারের মধ্যে পড়ছে? 2000, 2004, 2008 and so on. আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, লিপ ইয়ার comes after 4 years, every 4 year. প্রত্যেক 4 বছর পর পর লিপ ইয়ার কিন্তু আসে. দ্যাট মিন্স এটা হলো 2020 হচ্ছে লিপ ইয়ার. So next leap year will be come in 2024. Clear everyone? So apart from leap year, there are normal year. যে ইয়ার গুলো লিপ ইয়ার নয়, মানে যাদেরকে 4 দিয়ে পারফেক্টলি ডিভিসিবল নয়, তারাই হচ্ছে নর্মাল ইয়ার. যেমন 1993, 1994, 1995, 2011, 2012, 2012 বলছি, 2011, 2013, these all are ordinary year. In an ordinary year, February has 28 days
and the year has 365 days. So clear? তো লিপ ইয়ার হলো আর অর্ডিনারি ইয়ার হলো। যেগুলো 4 দিয়ে ডিভাইড করা যায় সেগুলো লিপ ইয়ার, যে ইয়ারগুলো ক্যান নট ডিভাইডেড by 4 that are not leap year, that are ordinary years. Now look at the calendar carefully. This is the calendar of year 2010. তোমাদের বইতে 2010 এর একটা ক্যালেন্ডার দেওয়া রয়েছে এবং there are some following questions according to the calendar এবং কিছু সেখান থেকে questions করা হয়েছে। Now look at the examples or questions of that regarding to the calendar. First one, is the year 2010 is a leap year? So কি বললাম leap year মানে if the year is perfectly divisible by 4 then it is called a leap year. So look, let's see if we can divide it. 4 5s are 20, yes, 1 0 10, 4 2s are 8. So no, this is not a leap year because it is not perfectly divisible, so it is not a leap year. So the days of February will be 28. Leap year na hole February day ho jabe 28. Now find the days of the following dates. 13th April, April মাসে চলে যায় 13th, it will be Tuesday, and 29th August, August 29th, it will be Sunday. So basically in exam we will provide this type of calendars or any month details or so on, and there are some questions regarding to that calendars or regarding to that month details will be asked. তোমাদের এরকম কিছু ক্যালেন্ডারের ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হবে পরীক্ষার সময় এবং সেখান থেকে এই ধরনের কিছু কোয়েশ্চেন করা হবে। একটা ডেট বলে দেওয়া হলো, ফাইন্ড দ্য ডে অফ দ্যাট ডেট, বা একটা ডেট বলে দেওয়া হলো, বললো ফাইন্ড দ্য ডে আফটার 20 to 30 days, মানে 20 to 30 days পরে কত ডেট হবে বা কত টাইম কি ডে হবে সেটা তোমাদের বার করতে হবে। এরকম টাইপেরই তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকবে। Now look at the next type of questions. The question is, what is the day on 19th November 2010? This is the first part. 19th November e কোন ডে পড়ছে? So look at the calendar. Calendar in November 19, it is Friday. Okay. Now come to the next part of the question. What will be the day after 22 days from this date? 22 days, 19th November থেকে যদি আমরা 22 ডে পিছিয়ে যাই তাহলে আমার কি ডেটা পড়ছে? তো 19th November is Friday. We know that 1 week consists of 7 days. 1 2 3 4 5 6 7 7 days নিয়ে একটা উইক তৈরি হয়। So every 7 days the day will be returned, মানে ধরা যাক ফ্রাইডে রয়েছে, তো এভরি 7 ডে ফ্রাইডেটা আবার ফিরে আসবে। দেখো গুনি এখানে 1 2 3 4 5 6 7। সো 19 এর পর থেকে যদি আমি 7 ডেজ হিসাব করি তাহলে আবার ফ্রাইডেটা ফিরে আসছে। তো এখানে উই হ্যাভ আস্কড দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ডে আফটার 22 ডেজ। তো 22 কে আমি উই ক্যান রাইট দিস ওয়ান 7 into 3 মানে 21 plus 1 that is 22. So 3 weeks আমাদের যেতে হবে plus 1 day. তো 19 থেকে শুরু করি আমরা, 19 থেকে 7 দিন। So this is the first week, this is the second week, and this is the third week. So this is the 21st day. এই যে এটা হচ্ছে 21th ডে প্লাস 1, দিস ইজ দ্য 22। তার মানে আওয়ার আনসার উইল বি 11th স্যাটারডে। তো দেখো এখানে বলেছে ইজ
নেক্সট ডে অফ ফ্রাইডে দ্যাট ইজ স্যাটারডে। আমাকে টাইমও ডেও জিজ্ঞাসা করতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য ডেট, ডেট আর ডে দুটোই জিজ্ঞাসা করতে পারে। তো আমাদের এইভাবে বের করতে হবে। একটা জিনিস মাথায় রাখবে, আফটার 7 days the day will be returned. That means if we start counting from Friday, after 7 day Friday will be returned. So যে ডে আমাকে বলুক না কেন, আফটার 7 day that day will be returned. যে ডেই বলুক না কেন, সাইডে ফ্রাইডে স্যাটারডে যাই বলুক না কেন। যেমন দেখো 19 হচ্ছে ফ্রাইডে, তো আফটার 7 day it is 25, Friday will be returned. Then after 7 day again Friday will be returned and so on. So after এরকম যদি আমার বড় ডে থাকে, যেমন বললো আফটার 22 days, আফটার 25 days, আফটার 32 days, এরকম যদি হয়, we try to divide the day according to the multiple of 7. আমরা 7 এর মাল্টিপল হিসাবে সেটাকে ডিভাইড করার চেষ্টা করব, তাহলে our counting of days will be easier. Okay, now look at another example. This is also an important one. এখানে আমাকে বলেছে how many days are there from 14th March to 2010 to 19th October. মানে 14th March থেকে শুরু করে 19th October অবধি আমাদের কতগুলো ডেজ আছে। You have to count the number of days. So how can we start counting? So look at the calendar first. 14th থেকে স্টার্ট করতে বলেছে, তো আমাদের 13 অবধি আমাদের রয়েছে তারপর থেকে। তো ইন মার্চ দেয়ার আর হাউ মেনি নাম্বার অফ দিস, 31 days. সো কি করব, ফার্স্টে মার্চে কতগুলো ডে লেফট ওভার সেটা কাউন্ট করব। সো কি করব, 31 minus 13. সো অলরেডি 13টা ডে আমার চলে গেছে, আমার 14 থেকে কাউন্ট করতে হবে। সো 31 minus 13 it will be 18. তাহলে আমার মার্চের ডে কাউন্ট হয়ে গেল। মার্চ থেকে অক্টোবর, ক্লিয়ার? 14th মার্চ মানে 14th মার্চটাকে কিন্তু আমরা ধরছি। তো কি করব, সিম্পলি মাইনাস সাবট্রাকশন, কত থেকে 31 ইজ দ্য টোটাল ডে, 13 ডেজ ওভার হয়ে গেছে, তাহলে 31 minus 13 it will be 18. 2 আমাকে বলেছে অক্টোবর 19, মানে এই যে অক্টোবর 19। তো এখানে হাফ, এখানে হাফ, বাট মাঝের মান্থগুলো কিন্তু ফুল। এপ্রিল 30 days, মে 31 days, জুন 30 days, জুলাই আগস্ট both are 31 days and সেপ্টেম্বর 30 days. তো মাঝখানের এই যে মান্থ, এগুলো তো, এটা তো অর্ধেক অ্যান্ড এটা হচ্ছে অর্ধেক, বাট দিস 1 2 3 4 5 6 months আর ফুল মান্থস, তো এদের ফুল ডে গুলো আমি ধরছি। অ্যান্ড দেন অক্টোবর, অক্টোবরে 1 থেকে শুরু করে 19 মানে 19 ডেজ। তাহলে আমার কি কি অ্যাড করতে হচ্ছে, 18, এপ্রিলের 30, মের 31, জুনের 30, জুলাইয়ের 31, অগস্টের 31, সেপ্টেম্বরের 30 অ্যান্ড অক্টোবরের 19. We have to add all this. Add all this, কারণ আমাকে টোটাল ডে সংখ্যা বের করতে বলেছে। তো add all this and get 220 days. So from 14th March to 19th October the number of days are 220. তো ক্লিয়ার? মাঝখানে যে মান্থস গুলো আসবে সেগুলো তো কমপ্লিট মান্থস, সেই জন্য সেগুলোতে কোনো চাপ নেই। যে মান্থসটা হাফ, তো 14 থেকে যেহেতু বলেছে আমি 13 অবধি বাদ যাবে, 14 থেকে আমার কাউন্ট হবে। আইদার ইউ ক্যান কাউন্ট ম্যানুয়ালি অর ইউ ক্যান সাবট্রাক্ট, হাতে করে গুনতে পারো বা সাবট্রাক্ট করতে পারো। সাবট্রাকশন উইল বি মোর ইজিয়ার। সো 31 to 30 সাবট্রাকশন হলো, আর অক্টোবরে তো আমার 19 অবধি বলেই দিয়েছে, তো 1 to 19 মানে 19 ডেজ। তো দেন উই অ্যাড অল দ্য ডেজ। সো দিস ওয়াজ দ্য ক্যালেন্ডার পার্ট অফ টাইম অ্যান্ড ক্যালেন্ডার chapter. So I hope all of you understood this. How can we count the calendar days? Calendar days কি করে count করি, কবে কোন days হবে সেটা কি করে calculate করি। Okay, clear everyone?